ஒரே நாளில் கர்த்தர் இவ்வளவு சுகத்தை கொடுத்தார் சொன்னால் அவருக்கு எங்கள் மகிமையை செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. And a lot of beloved ones prayed for me. That prayer works. A righteous man prayers is more powerful than the strength. நீதிமானின் ஜெபம் வல்லமையும் பலனுள்ளதாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம், நீதிமானின் ஜெபம் 16ஆம் வசனம், நீதிமானின் ஜெபம் பலனுள்ளதாக இருக்கிறது. You all played for me. I'm here, sitting here with a smile. Hallelujah. God bless you. God, people say amen. Hallelujah. ரொம்ப பழைய பாடல், நிறைய பேர் மறந்துருப்பாங்க. I want to sing this song first and then go into the names. Hallelujah. God, guide me. Thank you. திருக்கரத்தா தாங்கி என்னை திரு சித்தம் போ என்னை நடத்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணா அனுதினம் நீ வனைந்திடுமே. குயவன் கையில் களிமண்ணா அனுதினம் நீ வனைந்திடுமே. We need to be like a clay in the God's hand. Surrender ourselves just like a clay. Let him stamp it, let him tap it, make it a wonderful vessel and fill it with anointing. Then God will use it for a wonderful purpose. We need to surrender ourselves just like clay. ஒரு களிமண் போல எங்களை கர்த்தருக்கு படைக்க வேண்டும். Hallelujah. God, people say amen. வசனம் தியானிக்கையில் இதயமதில் ஆறுதலே காரிருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும். காரிருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும். Hallelujah. Hallelujah. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே
தமது அன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. பாடலை பாடுமா? அருமையான பாடல். பாடுவதற்கு முன்பாக யூடியூப்ல வந்திருக்க மக்கள், விஜய் பிரேம்குமார், பிரைஸ் தி லார்ட். மேரி வின்சென்ட், பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர், காட் bless you. And Sheba, God bless you. And Bama Super Bennett, Ruben, God bless you. And Jolly Anthony, God bless you. Shanti Paul, God bless you. Oh, Rabashika Laba, hallelujah. Eunice Aaron, my mother, after all this medicine, she woke up and on time. God bless you, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And Ebenezer Wellington, God bless you. Stephen, Stephanie, Cecilia, Isaac, my dear sister, God bless you. Ruth Kirubai, God bless you. Elizabeth Subramaniam, my dear lovely sister, God bless you. Hallelujah. Raj Priya, God bless you. My God is working on your life. Never ever give up. He is there. Tina Jojo, God bless you. God bless you. Ruth Shinde, Diksha Shinde, God bless you. Hallelujah. Jacinda Mary, my dear lovely sister, that was wonderful game of the day. God bless you. Badminton. Anna Jesus, God bless you. Shalom, shalom, shalom. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. Deborah, angel, you are an angel, little angel. God bless you. Raji Jesus, God bless you. Rajesh, thanks for calling me. Thanks for your concern. God bless you. Joshua, how are you, my son? God bless you. And Shami Atpuraja, my wife, God bless you. Shalini Daniel, sister, long time no see. How are you? God bless you. Sabina Nadar, God bless you. Asha Karnagaran, sister, yesterday message, I think helped you so much. I said easily, yes, I do, which is the most important word every people used and about to use. Yes, I do. Ready for the word. Definitely God will working on your life. Alien status, God bless you. Yesterday message will help you so much as well. God bless you. Banu Suraj, lovely beautiful sister, God bless you. God bless you. Diksha Shinde, God bless you. Susan Esther Joshua, God bless you. Amen, amen, amen. God bless you. Hallelujah. என்னவோ எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு. இலை பாறுதல் தரும் தேவா, கலை தோரை தேற்றிடுமே. இலை பாறுதல் தரும் தேவா, கலை தோரை தேற்றிடுமே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தே, கிருபை நீரை இயேசுவே, தமதன்பை கண்டடைந்தே. தேவ சமூகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தே. தேவ சமூகத்திலே. Veronica Nagaya, God bless you. Oh, thank you, Jesus. Peter Sandrasekhar, God bless you. Cassandra Alex, God bless you. Bless you, sister. God bless you. And I know you're waiting for it. Pastor, you didn't say my name. Jaslyn, God bless you. Ruth, God bless you. Angel and Vinay, God bless you. Your father, mother, God bless you. You're happy now. You're laughing. Thank you, Jesus.
என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று இன்னல் துன்ப நேரத்திலோ என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று இன்னல் துன்ப நேரத்திலோ கருத்தாய் விசாரித்து என்றும் கனிவோடு என்னை நோக்கிடுமே கருத்தாய் விசாரித்து என்றும் கனிவோடு என்னை நோக்கிடுமே திருப்பாதம் கிருபை நீரை இயேசுவே தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ எல்லாரும் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே என்னை கைவிடாது ஆண்டவரே, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்னை கைவிடாது ஆண்டவரே. ஓரபா ஷகலா போத்தாரபா சொல்லுமா. என்னை கைவிடாதிரும் நாதா, இந்த நிந்தை நேரிடினோ என்னை கைவிடாதிரும் நாதா, என்ன நிந்தை நேரிடினோ உமக்காக யாவும் சகிப்பே உமது வேலன் ஈந்திடுமே உமக்காக யாவும் சகிப்பே எனது ஆண்டவரே எனக்கு உம்முடைய பலன் தாரும் ஆண்டவரே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தே கிருபை நீரை இயேசுவே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. Hallelujah. Divya Murthy, God bless you. I bless you each and every one in the almighty name of Jesus Christ. If any one of you missed messages of Bethel Tabernacle UK, don't worry. There's a ring behind my head. There's a ring behind my head. Bethel Tabernacle UK. That is the name of YouTube. Go and search it. All the messages is there. Past 4 years we've done the messages is there. All this lockdown live messages is there. God bless you. God people say amen. Sarah, God bless you. And Sherlyn Wagis Boone, God bless you. Hallelujah. Darren, wonderful music. Ebenezer Wellington says, definitely the saxophone was played wonderfully. Hallelujah. We're going to see today 1 Kings chapter 19. எலியா 450 prophets தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று குவித்தான். என்ன பண்றான்? If you read the chapter 1, chapter 18, 1 Kings chapter 18, அப்போது எலியா அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவனும் தப்பி போகாதபடிக்கு அவர்களை பிடியுங்கள் என்றான். அவர்களை பிடித்தபோது எலியா அவர்களை
கீழே சீசோன் ஆற்றங்கரையிலே கொண்டு போய் அங்கே அவளை வெட்டி போட்டான் என்று வேதம் திட்டவட்டமாய் பேசுகிறது. ஹல்லேலூயா. ஓ ரபஷகலபா. எவ்வளவு ஒரு இந்த காட்சியை நினச்சி பாருங்க. 450 தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு போய் வெட்டி போடுகிற காட்சி. Can you imagine? Those days, Old Testament days, God was terror. God was terror. So there is no mercy for anyone. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal, let not one of them escape. One could escape. And they took them, and Elisha brought them down to the brook of Kishon and slew them there. அங்கே அவர்களை வெட்டி போட்டான் என்று வேதம் திட்டவட்டமாய் பேசுகிறது. வெட்டி போட்டது எசேபேல் ஆகாப்பின் மனைவி எசேபேல் கேட்டாள். இவள் பாகால் தீர்க்கதரிசி எல்லாவற்றுக்கும் தலைவியாக இருந்தவள். அவள் சொன்னாள், ஒருவனை வெட்டி போட்டல்லவா, அந்த ஒருவனுக்கு ஈடாக நான் உன்னை அதே போல ஒவ்வொருத்தராக கொல்லுவேன். ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி செஞ்சியோ அதே மாதிரி நான் கொல்லுவேன். ஏசல் ஜான்ஸ் பிரைஸ் தி லார்ட், காட் பிளஸ் யூ. ஸோ கொல்லுவன் சொல்றான். அவன் எசேபேலுக்கு பயந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். பாருங்க, அவனுக்கு அது தெரிந்த போது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பேசேபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்தி விட்டான். And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. அவன் வேலைக்காரனை தனியாக விட்டுட்டு தனியாக போயிட்டான். வேலைக்காரனை காட்டி கொடுத்துருவாங்க. எட்டப்பன். There are Etapan in those days as well. That's why these guys, Elijah left him. He is now age 20. Alan Stratus, today is my son's Gary's birthday. Bless him, bless him, bless him. Hallelujah, bless him, hallelujah. Gary, happy birthday. God bless you. And Anna, bless you as well. Lalita, God bless you, ma. God bless you. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. So, இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். We are seeing அங்கே வனாந்தத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து நான் சாக வேண்டும் என்று கோரி, போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி அவன் அழுது கொண்டிருக்கிறான். But himself went a day journey into wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take my life, and I am not better than my fathers. Everyone faces this situation in your life. Depression, suppression, anxiety, agony. Sometimes put you in this situation. I want to die. Raja Mary, God bless you. Thanks for joining. A day before, how old is the boy who was suicide? 12. Around about 12, 13. He couldn't take the bully, is he? He couldn't take the bully. He killed himself. I don't know how this has happened. It's happened in UK, nearby me. 12, 13. Bullied. யாரோ கிண்டல் பண்ணி ஏதோ பேசி அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் 12-13 வயதுக்குள்ள பிள்ளை தன்னை மாய்த்து கொண்டான். There is no age restriction. Even 5 years old suffers in a heart. We don't notice. நமக்கு நம்ம பிரச்சனை பெருசு, அவனுக்கு அவன் பிரச்சனை பெருசு. Sometimes we think, சின்ன பிள்ளைக்கு என்ன இருக்க போகுது? சுஷீலா பட்டி, God bless you. சின்ன பிள்ளைக்கு என்ன இருக்க போகுது? Something I can't see live in my Facebook. No idea, but everything is going fine, my dear son. Everything goes fine, no problem. நமக்கு பிரச்சனை, வாடகை கட்டலை, வீடு பிரச்சனை, சாப்பாடு இல்லை, நம்ம பிரச்சனை. சிறு பிள்ளைக்கு எனக்கு பிஸ்கெட் கிடைக்கல, சாக்லேட் கிடைக்கல, கெட்ட பேர் கிடைக்கல, அது அவன் பிரச்சனை. அவனுக்கு அது பெருசு, நமக்கு அது பெருசு.
Everyone faces the situation just like Elijah. Emmanuel Aruldas, God bless you. Bethel Daniel, God bless you. Everyone faces a situation like this, Elijah. I'm telling you. நம்ம பிரச்சனை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, மற்றவங்க பிரச்சனை பார்க்கக்கூடிய மக்களாக காணப்படுகிறோம். எலியா எங்களை போல பாடுள்ள மனுஷன் தானே என்று வேதம் சொல்கிறது. எலியா உங்களை போல என்னை போல பாடுள்ள மனுஷன். கர்த்தருக்கென்று முழுமையாய் வாழ்ந்தாலும் அவன் வாழ்க்கையிலும் தான் சாக வேண்டும், போதும். இந்த மாதிரி பொம்பளெல்லாம் திட்டி நான் வாழணும் ஆண்டவரே, 450 பேர் வெட்டி போட்டேன், ஒருத்தி எனக்கு கலங்கடிக்கிறாள், எசேபேல் கலங்கடிக்கிறாள், நான் செத்தா போதும் என்று ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக தள்ளப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். சதீஷ் அஜித், God bless you. God bless you. So we are seeing a situation of a depression that took over, that overcome Elijah. ஒரு அழுத்தம், மன அழுத்தமானது எலிஷாவை அழுத்தி தான் சாக வேண்டும் என்று அங்கே அழுகிறான். என் பிதாக்களை என் அப்பனை பார்க்க பெரிய நல்லவன் இல்லை, நான் செத்தா போதும் என்று கர்த்தரிடம் கெஞ்சுகிறான். ஒரு சூறைச்சலின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான். அழுது 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 களைத்து போய் நித்திரையாகிவிட்டான். ரேகா, God bless you மா. அழுது அழுது களைத்து போய் நித்திரையாகிவிட்டான். So as per Ezra John says, no age for depression. யாருக்கும் மன அழுத்தம் வரலாம். அழுத்தம் என்பது ஒன்றுதான், ஆனால் வருகிற விதம் பல வேறு. சில பேருக்கு காசினால் மன அழுத்தம், காதலினால் மன அழுத்தம், வீட்டில் உள்ள பிரச்சனையால் மன அழுத்தம், சூழ்நிலை வேலை பலுவினால் மன அழுத்தம் என்று பலவிதமான மன அழுத்தங்கள் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிறது. இந்தியாவில் இருந்த வரைக்கும் டிப்ரெஷன் என்ற வார்த்தை எனக்கு தெரியாது, மன அழுத்தம் தெரியாது. இந்த நாட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த பேரை நிறைய பேர் உச்சரிக்கிறத பார்க்குறேன். ஸ்ட்ரெஸ், ஐம் ஸ்ட்ரெஸ்ட், ஐம் டிப்ரெஸ்ட், agony, anxiety, problems. You can keep on going on saying different words. End of the day, one action, it is suppressing your mind and body totally. அழுத்துகிறது. Davis Sebastian, God bless you. And Shanti Rajendran, God bless you. Hallelujah. Northern Roy, God bless you. And Pari Varanja, God bless you. I'm telling you this. எலிஷாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக தள்ளப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். மன அழுத்தம் ரொம்ப ஒரு மோசமான வியாதி. உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது தனியாக இருந்து ஏதாவது யோசித்து கொண்டிருந்தால் விசாரியுங்கள். அவர்கள் கர்த்தரை பற்றி சொல்லுங்கள். மன அழுத்தத்துக்கு ஒரே விடுதலை கர்த்தருடைய சமூகம். வேறு எங்கே போனாலும் கிடைக்காத விடுதலை. You won't get a solution for your depression anywhere in the world except in the presence of God. Presence of God, you seek more and more, God takes your burden from you and He holds it and He deals with it. அவர் எடுத்து உங்களுடைய மன அழுத்தத்தை அவர் சரி செய்கிறார். இங்க பாருங்க, அழுது அழுது அழுது. மரியம்மா, God bless you. Mohammed Riaz, my dear brother, I tried to call you today. How are you? God bless you, Mohammed Riaz. My dear தம்பி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்க உங்க பிள்ளை? கையில் பார்த்தேன், ரொம்ப அழகான பிள்ளை. God bless you, hallelujah. மரியம்மா, God bless you, hallelujah. அந்த முகமது ரியாஸ் என்பவர் என்னுடைய தம்பி போல அவ்வளவு நல்ல தம்பி, அவ்வளோ பாசமானவர், அன்பானவர். சின்ன குழந்தைன்னு பார்த்துருக்கேன் நான், தெரியும். Hallelujah. God bless you. So, your people are watching on YouTube, Periscope, online. I get emails from online forum as well. I'm answering everyone's messages, emails. I'm answering. Please message to me. Please message to the phones and stop sending Bible words to me. I'm reading enough Bible. Better you read it and send it to someone who doesn't know. But for me, you can send a prayer request.
Particularly when people ask me phone number, sending so many messages, I don't like it. I don't have time to read it. You're wasting my phone's data and memory. Please don't do that. That phone is made for prayer, prayer, prayer alone. Hallelujah. I'm telling you, you are not alone. You are alone with God alone. Hallelujah. நீ தனியாக இல்லை, தேவனோடு தனியாக இருக்கிறாய். Hallelujah. Hallelujah. நல்லா கவனிங்க. ஒரு நல்ல இப்போ எலிஷா வருத்தப்பட்டு தூங்கிட்டான். அங்கே அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டான். ஒரு சூரச்சரின் கீழே படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான். அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணி என்றான். And as he lay and slept under the juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. Wow. Wow. போய் காட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறான் வனாந்திரத்தில். he gets an invitation. he gets a takeaway delivery. Wow. நம்ம வீட்டுக்கிட்டே ஒரு பீஸாக்காரன் வரமாட்டான். ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, 5 மைல் தூரம் இருக்குது, வரமாட்டேன்னு சொல்கிறான். சாரி சார், பியாண்ட் மை ரேடியஸ், எங்களுடைய ஏரியாவுக்கு வெளியே இருக்கீங்க, வந்து தரமாட்டேன்னு சொல்கிறான். இங்கே எலிஷாவுக்கு தூதன் சாப்பாடு டெலிவரி பண்ணுறான். முதல் காக்கா டெலிவரி பண்ணிச்சு, இப்போ ப்ரமோஷன் கூடி தூதனே வந்து கொடுக்குறான் சாப்பாடு வனாந்தரத்தில். God sends invitation to the wilderness. God sends food to the wilderness. தாவீதுக்கு அழைப்புதல் அனுப்பப்பட்டது வனாந்தரத்தில், இவருக்கோ சாப்பாடும் அனுப்பப்படுகிறது. Hallelujah. God, people say amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless. Hallelujah. Vijaya Chinnaya, God bless you. Hallelujah. God bless you. So pray for Rajesh to talk with his parents. Anna living alone. Hallelujah. I'm praying, you pray, let God changes things. Seek the presence of God more. Hallelujah. எழுந்து போஜனம் பண்ணு என்றான். அவன் விழித்து பார்க்கிற போது இதோ தழலில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது. அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்துக்கொண்டான். My God, what a Elijah. Oh my God, what a Elijah. எலிஷாவுக்கு தூதனை பார்க்கறது ஒரு சாதாரண விஷயம் போல இருக்கு. Hallelujah. Somebody try to call me. Don't call me now, please. Don't call me now, please. I'm on live. Don't you know that? Thank you. God bless you. Lifeline Church, God bless you. ஒரு தூதன் எழுப்பி சாப்பாடு கொடுக்குறான். சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் படுத்துக்கிறான். நல்லா யோசித்து பாருங்க. Are you people what? Doing deliberately these things, calling me on this time? I will block you, I'm telling you. If you don't use your phone, please put the phone down on now, right now. On the lifetime, you're disturbing me. Please. Hallelujah. God bless you. God, people say amen. ஒரு சூடச்செடிக்கீழ் படுத்துக்கொண்டு அவன் எழுந்திருந்த போது பாருங்க, தழலில் சுடப்பட்ட அடை கொடுக்குறான். அதுக்கு தூதனை அவனுக்கு பார்த்து சலிச்சு போயிருக்குமோ என்னமோ தெரியல. ஒரு தூதன் கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Glad to meet you. How are you? What is your name? How is everything? Is everything okay in the heaven? How is God? இப்பெல்லாம் கேள்வி கேட்டு சாப்பிட்டு பழகி தான் படுப்போம். ஆனால் இங்கே அவன் எழுஞ்சி சும்மா சாப்பிட்டு திருப்பி படுத்துக்கிறான்ப்பா. அப்போ அவனுக்கு தூதனை பார்க்குறது ஒரு சரளமான விஷயம். நம்ம எலிஷாவோட காரியங்களை பார்த்துட்டு வரோம். கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். யோதானை திறக்கிறது என்னமோ கார் டோர் திறக்கிற மாதிரி திறந்தா பசாமல் போனான், உட்கார்ந்தான், அப்படி போயிட்டான். இப்படியாக சில காரியங்களை எலிஷா சர்வசாதாரணமாக செய்கிறத பார்க்குறோம் நாங்கள். ஹல்லேலூயா. ஸோ அதே போல் இங்கே எழும்பி சாப்பிட்டு படுத்துக்கிட்டான். On the 7th verse,
கர்த்தருடைய தூதன் திரும்பவும் இரண்டாவது தரம், செகண்ட் டைம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு, நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான். Now, okay, 6th verse, and he looked, and behold, there was a cake baked on the coals, and cruse of water his head, and he did eat and drink, and laid him down again. படுத்துட்டான். And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. ரெண்டாவது முறை தூதன் வந்து சாப்பிடு, நீ போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு என்று சொல்லி அவனுக்கு நினைப்பூட்டுகிறான். உடனே அவன் சாப்பிட்றான். ஹல்லேலூயா. உடனே பாருங்க, அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவும் பகலும் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதத்துக்கு மட்டும் நடந்து போனார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. 40 நாள் செகண்ட் டைம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு 40 நாள் 40 days and night எதுவும் சாப்பிடல. அந்த பலன் உனக்கு இருந்தது. கர்த்தர் உனக்கு சத்துவத்தை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு பலனா இருக்கிறது. கர்த்தர் கொடுத்த உணவு அப்படி. எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து 40 நாள் இரவும் பகலும் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதத்தில் நடந்து போனார். ஒரு சாப்பாடும் இல்லை. வாவ். Elijah, oh my God, Elijah, I love this character. அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். அங்கே போய் தங்குறான். இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றால். சில வேளை போகும்போது நம்ம கர்த்தர் அனுப்புவார். அந்த காரியத்தை நம்ம வந்து செய்யணும். வேற எங்கேயா போய் தங்கக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் ஆபிரகாமுடைய தகப்பன் தேராகு கானானுக்கு போக வேண்டும். if you read the chapter Genesis 11, it says, when he came to Haran, he find the place was so beautiful and nice, he stayed there. He settled over there. கானானுக்கு போயிருந்தா ஆபிரகாமுடைய கனவு உடனே ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஆனால் வசதியை பார்த்து ஆரான்லே தங்கினதுனால தேராகு மரித்த பிறகுதான் ஆபிரகாம் புறப்பட நேருகிறது. சில வேளை தேராகு போன்ற காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தால் அது மரிக்க வேண்டும். தேராகு வசதியை கண்டு அங்கே செட்டில் ஆயிட்டான். He settled in Haran. Once he died, Abraham starts the journey towards God. Sometime தேராகு என்ற காரியம், இந்த தேராகு needs to die, like things like தேராகு needs to die in our life. எங்களை வசதியை கொடுத்து உட்கார வச்சிடும். அதே மாதிரி இங்கே போய் பாருங்க, அந்த கெபியில் போய் இருக்கார். கற்று கேட்கிறாரு, உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? வாட் யூ ஆர் டூயிங் ஹியர்? And he rose and did eat, drink, and went in strength and made 40 days, 40 nights unto Horeb, the mount of God. The mount of God. இதே இடத்துல தான் மோசஸும் சந்திக்கிறார் கர்த்தரை. ஓராப் மலையில் தான் மோசஸும் சந்தித்த அதே இடத்துல தான் எலியாவும் சந்திக்கிறார் கர்த்தரை. மேபி அது லேண்ட்மார்க் போல இருக்குது, மீட்டிங் காட்ஸ் பாயிண்ட். And he came thither unto cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, what dost thou here, Elijah? இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் எலியாவே அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே புலம்புறான். அவன் சரி கத்தாவே, தேவன் கத்திரிக்கா வெகு பார்த்து பக்தி வரதமாக இருந்தேன், நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன். இஸ்ரவேல் புத்திர உமது உடன்படிக்கை தள்ளிவிட்டார்கள், உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தில் கொன்று போட்டார்கள், நான் ஒரு மாத்திரம் மீதியாக இருக்கிறேன், என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள். என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. லைட் போடுப்பா, லைட்.
என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார் என்று அங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான். சாமுவேல் பாமனி, God bless you. Hallelujah. Lalit Astin, God bless you, my dear brother. Hallelujah. There are people watching on YouTube and Periscope and online. I bless each and everyone in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. இங்கே புலம்புறான். கம்ப்ளைண்ட் நடக்குது. எங்கே? அதற்கு பாருங்க, உன் பலிபீடம் இடித்து உன் தீர்க்கதரிசியை பட்டத்தில் கொன்று போட்டாக நான் ஒரு மாத்திரம் மீதியாக இருக்கிறேன், என் பிராணம் வாங்க தெரியாது. அப்போது அவர், நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தில் நில் என்றார். அப்பொழுது இதோ கர்த்தர் கடந்து போனார். கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்களை பிளக்கிறதும் கண்மலை உடைக்கிறதுமான பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று. ஆனாலும் அந்த காற்றிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை. காற்றுக்கு பின் பூமியாச்சு உண்டாயிற்று. பூமியாச்சும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. இங்க பாருங்க. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. Everybody knows, we know as well. அவன் கர்த்தருக்கு மகா வைராக்கியமாக இருந்துட்டு எங்களுக்கும் தெரியும், பார்க்குறோம். தேவதூதன் வந்து சாப்பாடு தரான், தேவதூதன் 2 சாப்பாடு கொடுக்குறான். அவன் அதை கூட கண்டுபிடிப்பா. அந்த அளவுக்கு தேவனோட ஐக்கியமாக இருந்திருக்க ஒரு எலைஷா. For children of Israel have forsaken the covenant, thrown down thy altars and slain thy prophets with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. And he said, God, go forth, stand upon, and he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and great and strong wind rent the mountains, and the break in pieces and rocks before the Lord. But the Lord wasn't in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord wasn't in the earthquake. And after the earthquake, fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. முடிக்குது அது. அந்த பாருங்க, இந்த இடத்துல வெளியே வந்து கர்த்தர் நில் என்றால் கடந்து கர்த்தர் பர்வதங்கள் பிளக்கிறதும் கண்மலை உடைக்கிறதும் பலத்த காற்று உண்டாயிற்று. ஆனால் அதிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை. காற்றுக்கு பூமியாச்சு உண்டாயிற்று. பூமியாச்சு கர்த்தர் இருக்கவில்லை. பூமியாச்சுக்கு பின் அக்கினி உண்டாயிற்று. அக்கினியும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. அக்கினி பின் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று. அதை எலியா கேட்டபோது தன் சால்வையினால் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்து கிபியின் வாசலில் நின்றான். அப்போது இதோ எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்ற சத்தம் அவனுக்கு மறுபடியும் உண்டாயிற்று. Again, God's talking. God is talking to you and me. Not one or twice, so many times. We never listen. We see so many things around the world. வியாதியை பார்க்குறோம், அதில். ஆனால் கர்த்தர் மெல்லியதாக பேசினாலே அதில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் உலகத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். கொரோனான்னு ஊரெல்லாம் தெரியுது, கொரோனான்னு. ஆனால் கர்த்தர் உன்னோட பேசுகிற சத்தத்தை கேட்டு நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? உனக்கு என்னங்க காரியம்? Why God brought you into this world? What is the purpose that you are in the world? ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது ஒரு காரியம் இருக்கிறது, ஒரு பர்பஸ் இருக்கிறது. There is a purpose behind you, each and every one. உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? எதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தாய்? நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? உன்னை இந்த உலகத்துக்கு ஒரு ஊழியம் செய்ய எனக்கு பிள்ளையாக இருக்க நான் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு ஊழியம் கர்த்தருக்கென்று செய்ய. ஊழியம் என்பது மேடையில் ஏறி பேசுவது மட்டும் அல்ல. சபையில் நாற்காலி போடுவது, டீ போடுவது, பாத்ரூம் கழுவுவது, சபையை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது, சபையை பாதுகாப்பது, எத்தனையோ ஊழியங்கள் இருக்கு. எங்களுடைய திட்டம் என்ன? எதற்காக நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம்? What is the purpose? Once you find the purpose, and you will see the kingdom of God in your life. Kingdom of God will come into your life. God is asking you and me today, what is the purpose? உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? எதற்காக வந்தாய்? அன்று எலியாவோடு பேசினவர் இன்று உன்னோடும் என்னோடும் பேசுகிறார். எனக்கு எதற்காக வந்தார் என்று எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதான் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறேன். நான் ஒரு நாள் உடம்பு சரியாமல் போனாலும் நான் அழுது ஜெபித்து, ஆண்டவரே என்னால் முடியவில்லை, நான் நாளை பேச வேண்டும், எனக்கு சுகம் தாரும் கொடுத்திருக்கிறார். I'm back as fire again. Oh Rabashika Laba. Hallelujah.
உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? ஹல்லேலூயா. God bless you. அதற்கு அவன் மறுபடியும் அதே சொல்றான். தேவரீ சேனையின் கர்த்தாவே, பக்தி வைராக்கியம் இருந்தேன், இஸ்ரவேல் புத்திரர் உங்கள் உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள், உம்முடைய பலிபீடம் இடித்து, அதே வசம் முன்னாடி என்ன சொன்னானோ அதை அப்போ கர்த்தர் சொன்னார் அவனை பார்த்து, நீ தமஸ்குவின் வழியாய் வனாந்திரக்கு திரும்பி போய் ஆசேகேலை சீரியாவின் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணு. பின்பு நிம்சின் குமாராகிய யெகூவை இஸ்ரவேல் மேல் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணு. ஆபேல் மேகோலா ஊரானாகிய சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை உன் ஸ்தானத்திலே தீர்க்கதரிசியாய் அபிஷேகம் பண்ணு. Wow. Now we're going to see a transition between Elijah to Elisa. Sophia, God bless you, ma. God bless you, Sophia. God bless you. Inga parunga. And he said, again the same complaint in English. I don't want to read this. You read at home, 14. And Lord said unto him, go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel Meloche shalt thou anoint to be prophet in thy room. So ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வேலை என்னன்னா, இங்கே எலைஷா ஒரு ஊழியக்காரன், பல அதிசயங்களை செய்கிறார். ராகினி பத்மா சிஸ்டர், God bless you. God bless you. இங்கே ஒரு புனிதவதி பிரமிளா, God bless you. அம்மா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சந்தோஷம், உங்களை பார்ப்பது சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. Now see, இப்போ பாருங்க, ஒரு ஊழியக்காரன் வேலை என்ன என்பதை கர்த்தர் அழகாய் சொல்கிறார். இவன் சாக வேண்டும் என்று சொன்னான். நான் சாகணும் ஆண்டவரே, என்னை என் அப்பாவை பார்க்க பிதாக்களையும் பார்க்கல, நல்லவன் இல்லை, டேக் மீ. And he was requesting God wants to die, but he knows God wants to take him alive. அக்கினியை கொண்டு பிரித்து அவனை எடுக்க போகிறார் என்பதை அதை அறிந்திருக்கிறான். ஆனால் முன்னதாகவே சாக வேண்டும் என்று கேட்கிறான். He's asking because of depression. But God said, no, you need to do more things in your life. I gave him such a wonderful food that make him to walk 40 days, 40 nights without eating it. 40 இரவு 40 பகல் அவன் சாப்பிடாத வண்ணம் பலத்துடன் நடக்க முடியாது. கர்த்தர் நடத்தி சென்று சொல்றார், நீ ராஜாவை 2 அபிஷேகம் பண்ணணும். முக்கியமாக உன்னுடைய ஸ்தானத்தில் எலிஷாவை அபிஷேகம் பண்ணு. எலியாவே, உன்னுடைய ஸ்தானத்தில் எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ணு. ஸோ ஒரு ஊழியக்காரன் வேலை, அவன் இருக்கானோ இல்லையோ, இதுக்கப்புறம் இருக்கான், எலிசாவின் கூட தான் சுற்றுறான், பல அதிசயங்களை பார்க்குறான். ஆனாலும் அவன் முன்னதாகவே கர்த்தர் சொல்றார், பிஃபோர் யூ கம் டு திஸ் பாயிண்ட், மேக் ஹிம் அ பர்சன் இன் யுவர் பிளேஸ். ஒரு ஊழியக்காரன் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கட்டம், கர்த்தர் ஊழியத்தை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் அந்த ஊழியத்தை அவனுக்கு அப்புறம் யாராவது ஒருவன் சரியாக செய்ய வேண்டும். அதற்கு ஆளை நியமிப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. This is mainly for the ministers who are doing ministries. If you are a minister, don't think you will going to live for long years. You make a person in your place already. ஏற்கனவே ஒரு பிளேஸ் ரெடி பண்ணுங்க. நீங்கள் எத்தனை வருஷம் சாகிறீங்க அது வேறு விஷயம். ஆனால் ஒரு ஆளை நீங்கள் தயார் செய்து வைக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இங்கே பாருங்க, அழகாக சொல்ல பாருங்க, anoint to be prophet in thy room, in your place. இதுதான் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு சரியான விஷயம். எப்படி நம்ம ஊரில் அரசியல்வாதிகள் தனக்கு அப்புறம் வாரிசை வச்சுட்டு போகிறாங்க, தனக்கு அப்புறம் தன்னோட வாரிசு தான் நல்ல ஒரு ஆளாக பிடிச்சி வச்சுட்டு, நீ செய், எனக்கு அப்புறம் நீ தான் முதல்வர் துணை முதல்வர் ஆக்கி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. சில பேர் செய்யாதனால they spoiled. நிறைய பேருக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடச்சிது நம்ம நாட்டில், மிஸ்யூஸ் பண்ணி they lost it. இன்று கர்த்தர் பேசுகிறது, ஊழியக்காரன் உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் ஸ்தானத்தில் ஒருவர் இருந்து உங்கள் குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும். சர்ச் மட்டும் இல்லை, குடும்பத்தையும் அப்படி தான் பார்க்க வேண்டும்.
நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் இடத்துல ஒரு ஆள் ரெஸ்பான்சிபிளாக நிற்கிறதுக்கு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்கள ரெடி பண்ணுங்க. எப்போதுமே மேக் எ பர்சன் ரெடி டு ஸ்டாண்ட் இன் யுவர் பிளேஸ் டு லுக் ஆஃப்டர் அதர்ஸ் லைக் யூ. ஐம் டூயிங் இட் லைக் தட். This Bethel ministry, from the day one, I planned everything. When God gave me the vision, I planned everything. When God gave me the blueprint, I'm going with the blueprint. Hallelujah. Hallelujah. இங்கே பார்க்குறோம். நல்லா இப்போ இனிதான் அகெயின் ஃபயர் மேட்டர் ஆரம்பிக்க போகுது. அஸ்வின் சிங், மை டியர் பாய், God bless you. Priya, God bless you, darling. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. இப்போ சாப்பாத்தின் குமாரன் சம்பவிப்பதாவது, ஆசாகேலின் பட்டயத்திற்கு தப்பினவனை ஏகு கொன்று போடுவான், ஏகுவின் பட்டயத்திற்கு தப்பினவன் எலிசா கொன்று போடுவான். இப்படி மாறி மாறி இந்த காரணம் இப்போ இதெல்லாம் விடுவோம். இப்போ ஆனாலும் பாகாலுக்கு முடங்காதிருக்க முழங்கால்களையும் அவனுக்கு முத்தம் செய்யாதிருக்க வாய்களுடைய 7000 பேர் இஸ்ரவேலிலே மீதியாக வைத்திருக்கிறேன் என்றார். இவன் சொல்கிறான், I am the only person, my Lord, left over. But God says, I have kept 7,000 people like you. 7000 பேரை வைத்திருக்கிறேன், பாகாலுக்கு முத்தம் செய்யாத கால்கள். God keep the prophets ready for it, for his purpose. We think we are the ministers. No, there are ministers like me around the world. Not only I'm talking like this, there are people talking like me around the world. Yesterday I saw a message one of my disciples sent to me. It's Augustine Javakumar. I spoke to him before the ministry. I spoke to him. He said, you have the perfect vision, my son. You carry on. You are the right person. He talks so tough. Yesterday he was speaking about cinema people. Same thing as I told you a long time ago. Once you are saved, you need to leave the field. அது மேடையில் சொல்கிறாங்க, எனக்கு கால் ஷீட்டே இல்லாமல் இருந்தது, எனக்கு கால் ஷீட் கடக்க முடியாத கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இன்னும் படங்கள் கிடைக்க முடியாத கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இன்னும் வேசித்தனம் பண்ண முடியாத கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இப்படியே பேசுறது. Come on. God won't do that. God won't do that. இனி பாவம் செய்யாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுவார். என் இயேசு சொல்கிற வார்த்தை, இனி பாவம் செய்யாதே. அதை என்று கேட்டு நான் பேசியது பல நாளுக்கு முன்னாடி பேசியது போல இருந்தது. சந்தோஷமாக இருந்தது பார்க்கும்போது. ஹல்லேலூயா. எங்களை மாதிரி கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் நிறைய பேர். ஹல்லேலூயா. God bless you. God people say amen. Now இப்போ என்ன நடக்குது? அப்படியே அவனை விட புறப்பட்டு போய் 12, நல்ல கவனிங்க, இதுதான் இது வந்து wealth of எலிஷா wealth of எலிஷாவை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்படியே அவன் அவ்விடமிட்டு புறப்பட்டு போய் 12 ஏர் பூட்டி உழுத சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை கண்டான். So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12th. The Elijah passed by him and cast him mantle upon him. Wow, a transition, a transfer of anointing. அப்படியே அவன் அவ்விடம் புறப்பட்டு போய் 12 ஏர் பூட்டி உழுத சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை கண்டான். அவன் 12ஆம் ஏரை ஓட்டி கொண்டிருந்தான். எலியா அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் அவன் மேல் தன் சால்வியை போட்டான். ஹல்லேலூயா. ஓ ரபா ஷிகலபா. ஆமென், ஆமென், ஆமென். இப்போதான் நம்ம சூடு பிடிக்குது. You know the separation fire we saw last week. Elijah said, when you focused on me, then you received the double portion. And when he focused on Elisha, then what happened? He drops his mantle. Now here we see beginning of calling of Elisha. He drops the mantle. எலியா எடுத்துக்கொள்ளும் போது, நீ என்னை பார்க்கும் போது என் துண்டு விழும், அதை எடுத்துக்கொண்டு தான் போய் திறந்தான். இது யோர்தானு. ஆனால் அழைக்கும் போதே துண்டு போட்டு தான் அழைக்கிறான். அப்போ நான் நினைக்கிறேன்
எலிசா, வசந்த் சாமுவேல், God bless you. எலிசா அந்த வல்லமையை உணர்ந்திருப்பான். இங்கே துண்டு போடும்போது இந்த 19ஆம் அதிகாரம், இந்த 19ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம், அவன் அப்படியே விட்டு போய் 12 ஏர் மாடு சாப்பாத்துக்கு முன்னாடி எலிசாவை கண்டான். அவன் 12ஆம் ஏரை ஓட்டி கொண்டிருந்தான். எலியா அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் அவன் மேல் தன் சால்வையை போட்டான். அந்த சால்வை போட்ட போது எலிசாவுக்கு வல்லமை இறங்கிற்று. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் சொன்னால, உன்னுடைய இடத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசிய நியமனம் பண்ணு என்று சொல்லி எலிசாவுக்கு சொல்றாரு. அவனுக்கு ஆலயம் சொல்றார் கர்த்தர். God gives a vision and the plan everything to Elijah. இப்போ எலிசாவுக்கு போய் துண்டா போட்டவொடனே வல்லமை உணர்ந்திருப்பான். இங்க எலிசாவுடைய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம். 12 ஏர் மாடுகள், 12 yoke oxen plowing, 12 ஏர் மாடுகள், 12 நுகம், அந்த யோக் அந்த முதுகில் வச்சு தூக்கிட்டு போமே, மாடு எடுத்துட்டு போவோம், அதுதான் அந்த நுகம் சொல்றது. 12 மாடுகள் பூட்டி இருந்ததை அங்கே காட்டுற கர்த்தர். He is a richest man, a very wealthy man. எலிசாவுக்கு ஊழியம் செஞ்சு பிழைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வேலை இல்லாமல் ஊழியத்துக்கு வரல. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஓகே இது போய்டும் ஈஸியாக இருக்குன்னு வர ஆட்களும் இருக்கிறாங்க. There are people there. But God calls certain people to ministry. I was working as a சினிமாவில் இருந்தேன், டிவியில் இருந்தேன், நல்லா இருந்தேன், நல்லா சம்பாதிச்சு நல்லா தான் இருந்தேன், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. பட் காட் கால் மீ. ஏமேல துண்டை போட்டு நீ வா மகனே ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டார். அவர் அழைத்த நிமித்தம் நீங்கள் வந்திருக்கிறேன். வேலை வெட்டிலாம் வந்து என்ன ஊழியத்துக்கு நான் வரல. God called me. There are some people come for easy job they think. அதனால தான் வார்த்தை இல்லை, சபைக்குள்ளாக விடுதலை இல்லை, எதுவுமே இல்லை. That is why I'm telling you. இங்கே பாருங்க, இவன் பணக்காரன். எலிஷா இஸ் a richest person you can see. 12 ஏர் மாடுகள், 24 மாடுகள். எவ்வளோ காசு தெரியுமா அந்த காலத்தில்? இப்போவே வச்சிருந்தா பெரிய காசு. அந்த காலத்தில் எலிசாவுக்கு 12 ஏர் பூட்டின மாடுகள், 12வது மாடு உழுது கொண்டு இருக்கிறான். அதை போய் கிட்ட போய் சால்வையை போடுறான். பெரிய பணக்காரன், வசதியோடு இருக்கான். அந்த சால்வை விழுந்தபோது அவனுக்குள்ளாக ஒரு வல்லமை உணர்ந்தவனாய், இங்கே தான் மாற்றம் வருது, டிரான்சிஷன், நல்லா கவனிங்க. அப்பொழுது அவன் மாடுகளை விட்டு, சால்வையை போட்ட உடனே மாடுகளை விட்டு எலியாவின் பிறகே ஓடி அவன் சொல்கிறான், எலியாவே, என் தகப்பனின் தாயும் நான் முத்தம் செய்ய உத்தரவு கொடும். He knows straight away. Once the mantle drops on his shoulder, he can see the vision. Elisha can see the vision. அந்த துண்டு ஷோல்டரில் விழுந்த உடனே எலிசாவுக்கு தன்னுடைய எதிர்காலம் தெரிகிறது, விஷன் தெரிகிறது. உடனே சொல்றான், போய் என் தாய் தகப்பனுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு வரட்டா? I'm ready to come for ministry. This is what God's calling. Hallelujah. This is what God's calling. When God calls you, God will anoint you, God will use you in mighty way. Oh, Rabba Shakala Borita Rabba. Hallelujah. And he left the oxen and ran after Elisha and said, let me pray thee, kiss my father and my mother, then I will follow thee. And he said, go unto him, go back again, and for what I have done to thee. Wow, I love this. நான் என் தாயும் தகப்பனை முத்தம் செய்ய உத்தரவு கொடும், அதற்கு பின் உம்மை பின்தொடர்வேன் என்றான். அதற்கு அவன், போய் திரும்பி வா, நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்துக்கொள். அது எப்படி மறப்பான்? வல்லமையை உணர்ந்துட்டான் அவன் தான். He just realized the power of anointing. Hallelujah. He just realized the power of anointing. He will definitely know. That is why he said, let me go and kiss my father and mother and come back. வல்லமையை உணர்ந்துதான் நான் சொல்கிறான், நான் அப்பா அம்மா முத்தம் கொடுத்து பின்னாடி வரேன். இது சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்துக்கொள். And he said unto him, go back thee again, for what I have done to thee. My God.
உடனே 21 வசனம், அப்பொழுது அவன் இவனை விட்டு போய் ஒரு ஏறு மாடுகளை பிடித்து அடித்து ஏரியின் மர முட்டுகளால் அவைகளின் இறைச்சிகளை சமைத்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்தான். அவர்கள் சாப்பிட்ட பிற்பாடு அவன் எழுந்து எலியாவுக்கு பின் சென்று அவனுக்கு ஊழியம் செய்தான். ஓ ரபா ஷகா லபோ ரீதா ரபா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஓ ஜீசஸ், சதீஷ் ஜி, God bless you. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. I love this subject so much. உடனே போய் அவனை விட்டு போய் ஏர் மாடுகளை, தனக்கு இதுவரை விழுத மாடுகள், இதுவரை அதை நம்பிதான் பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருந்த குடும்பம், சொந்த நிலம் இருக்கு, மாடுகள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, அதை நம்பி பிழைப்பு நடத்தி கொண்ட குடும்பம் இப்போது அவன் துண்டை போட்ட கையோட அதே மாடை அடித்து சமைச்சு அதே அந்த யோக், the same yoke, he broke it, made a fire and cooked the same oxen, எருதுகள், அது புசு புசுன்னு இருக்கும், பெருசாக இருக்கும், சமைச்சு ஜனங்களுக்கு ஒரு ஃபீஸ்ட் போடுறான். ஐ ஆம் கோயிங் ஃபார் த மினிஸ்ட்ரி, ஊழியத்துக்கு போகிறது சந்தோஷமாக போகிறான். சில பேர் கர்த்தர் என்ன ஊழியத்துக்கு அழைச்சிட்டாரு, இனி எல்லாமே கர்த்தர் தான், என்ன பண்ணுறது? அடே பரதேசி, அழைத்திருப்பது தேவனடா, அழைத்திருப்பது ராஜாவடா. கமான், கமான். எலிசாவை பாருங்கப்பா, துண்டை போட்டவொன்னு யோசித்தான், this is not a normal mantle, this is anointing. He said, I am ready to kiss my father and mother and follow you. And he said, okay, let me. என்ன வேலை செஞ்சானோ அந்த வேலையை தூக்கி போடுறான், அதான் அடையாளம். அதே எருவை சமைத்து அதே நுகத்தை உடைச்சி கொளுத்தி எல்லாருக்கும் விருந்து போடுறான், சந்தோஷமாக கிளம்புறான். பாருங்க, பிடித்து அடித்து ஏரியின் மரமுட்டுகளால் அவன் இறைச்சியை சமைத்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்தான். அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு அவன் எழுந்து எலியாவுக்கு பின் சென்று அவனுக்கு ஊழியம் செய்தான். Wow. And he returned back from him and took a yoke of oxen. பாருங்க, ஒரு அந்த நுகத்தை எடுத்து அதை உடைச்சி yoke of oxen and slew them and boiled the flesh with the instruments of oxen and gave unto the people, and they did eat. Then he arose and went after Elijah and ministered unto him. Amen. God people say amen. This is what called surrender to the ministry. இதுதான் ஊழியத்திற்கு அர்ப்பணிக்கிற ஒரு காரியம், முழுமையாய் அர்ப்பணிக்கிற ஒரு காரியம் ஊழியத்திற்கு. ஏதோ துண்டு போட்டான், ஊழியத்துக்கு போகிறேன், அப்படியே அழுதுட்டாப்பா, போயிட்டு. No, he said, I am going to do a greatest job in the world. Ministry is not cheap. There are people make it cheap. Tixi, God bless you. God bless you, ma. Some people make it cheap by asking money from people, asking people to pray for the ministry. Look here, this ministry is given by God. This ministry is given by God. For Elijah understood the meaning of the mantle. Elijah understood the power of Elijah. Elisha understood the power of Elijah. எலிசா, இந்த பேர் வந்து குழப்பம் சிஸ்டமே, எலிஷா ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால. எலிசா எலியாவுடைய வல்லமையை உணர்ந்தவனாய், புரிந்தவனாய், தெரிந்தவனாய் ஊழியத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிறான். ஸ்ட்ரெயிட் அவே அவனுக்கு ஊழியத்துக்கு போய் தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன்,
12 ஏறு மாடுகளை உழுது அதில் சம்பாதித்து அதில் சம்பாதித்தில் அவனும் சாப்பிட்டது போக எத்தனையோ பேருக்கு கொடுத்தவர்கள் அவர்கள். சாப்பாத்தின் குமாரன் என்று சொன்னால் இல்லாட்டி அந்த பேரை போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஏரியாவில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆள், கர்த்தரே சொல்றாரு, அங்கே போ, இங்கே சாப்பாத்தின் குமாரன் எலிசா இருக்கிறான், அவனை உன் ஸ்தானத்தை அபிஷேகம் பண்ணு. God chooses a person. When God brings someone into the world, it got purpose. Whether you rich or poor, it doesn't matter to God. God has the purpose in your life. உன் வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். நீ பணக்காரன் வீட்டில் பிறந்திருக்கலாம் அல்லது ஏழை வீட்டில் பிறந்திருக்கலாம். உனக்கென்று ஒரு திட்டத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். உனக்கென்று வல்லமையை கொடுக்க கர்த்தர் ஆசையை காத்திருக்கிறார். உனக்கென்று காரியங்களை செய்ய கர்த்தர் தேடுகிறார் உன்னை. நீ எங்கே இருக்கிறாய்? உனக்கு என்ன காரியம் இங்கு? என்ன செய்கிறாய் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார். God is asking what you are doing, my dear son. What you are doing, my dear daughter. Why are you worrying so much? Why are you crying so much? The people cry, you know why? They are crybabies. I'm not going to say the names. People think, oh my God, Pastor, are you going to tell my name? No. Don't worry. I'm not going to tell any name. Hallelujah. I got a lot of crybabies in this forum. I thought they are lovely, wonderful, jovial people, talk to me so nicely, laugh. But end of the day, when they cry to me, I think, oh my God, what is this happening? That's the anointing makes them cry. They found a consolation talking to me. That's true. அவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல், என்னோடு பேசும்போது ஆறுதல். என் வயது சிறிதாக இருக்கலாம் அவர்களை விட, ஆனால் ஆவியிலும் மற்ற கர்த்தரின் காரியத்திலும் நான் அவளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறேன், ஆறுதலாக இருக்கிறேன். என்னோடு பேசும்போது அவர்கள் விடும் கண்ணீர் கர்த்தர் காண்கிறார், அது வீண் போகாது. I'm telling one thing. If God called you, if God brought you into this world, I think Isaiah chapter 49 verse 16. 49 அதிகாரம் 16 வசனம். I have graven you in my palm of my hands. உன் மதில்கள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. உன் காரியங்கள், நீ செய்யும் காரியங்கள் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. God is watching over you. Particularly today, this message for people doing ministry. Do not worry about your ministry. It is not your ministry. It's God's ministry. That's why I say, do not worry about your. It's God's ministry. If God called you, if God guided you, your ministry will be blessed. You don't ask anyone. Whether people giving or not, it's not problem. God will bring ravens to feed you. God will bring angels to feed you. Oh, Rabba Shekalaba. What a revelation we got today. சபைக்கு வருவார்கள், எல்லாம் செய்வார்கள், காணிக்கை தருவேன்னு சொல்வார்கள். அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க. I have seen people in my life so much. They promised so much. They failed so much as well. How much promise they do, how much they fail. Double the promise they fail. I've seen, I've experienced in this. Because my mind is not focused on them. My mind is not focused on their offerings. My mind is not focused on their tithes. My mind is focused on the God who that called me. I'm telling you, this is wonderful lesson for you all, my dear pastors. Sometimes we fail. Sometimes we fail. The reason we focus on the people. We don't know the purpose of our calling. What is your purpose for calling? What is the purpose of your existence? எதற்காக நீ உயிரோடு இருக்கிறாய்?
இந்த காரியம்? Find out. Find out. Don't bother. So many people may come to their church, no one drops offering, no problem. No problem. The God that called you, He will do it for you. I know this 3 months, most of the pastors, suffering period. I'm telling you, these are the testing period in your life. These are the testing period you can see who is good to you all this time. ஆலயத்துக்கு வரல, நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை உண்மையாய் பேசியிருப்பாய், வார்த்தையை கொடுத்திருப்பாய், எல்லாம் செய்திருப்பாய். முன்னே அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். நான் ஆலயத்துக்கு வந்தால் தான் காணிக்க போடணும், எதுக்கு நான் போடணும், ஆலயம் தான் இல்லையே என்று வாழ்கிற பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க. Don't worry. The God that called you, the God is a provider. I come across so many messages in my phone. Pastor, we are struggling. I'm telling you, no need to struggle. I have so much problems. I never ask anyone. But God speaks to each and everyone, and it's providing to me. Some people say, Pastor, we do it every week. They forget. I don't care. Because my focus on God. On these 4 years, I have saved so many souls, so many promises, so many promise failures. Oh, naanga pastor appadi seivom. No, I'm telling you. Nasi swasam ulla manishanai nambade. Never trust a man who breathing in the nostrils. அவன் பொய் சொல்லுவான், பச்சை பொய் சொல்லுவான். நான் செய்கிறேன் சொல்லி கவுத்து போடுவான். ஆனால் உன்னை உருவாக்கியவர், உன்னை அழைத்தவர் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடார். Hallelujah. If God called you for a ministry, and God is the provider. If God called Abraham to the mountain, and God is the provider of the lamb. Hallelujah. God said, bring Isaac. Abraham said, okay, I'm ready. God said, oh my God, this guy is so good. Once you come into the mountain, God said, there's a lamp. If God calls you, God is the provider. Jehovah Jireh. I have Jehovah Jireh. That's one of the attributes of God. கொடுப்பது கர்த்தருடைய ஒரு வகை பண்பு. கர்த்தருக்கு பல பண்புகள் இருக்கு. அதில் ஒரு பண்பு கொடுப்பது, உன் தேவை சந்திப்பது. என் தேவையை இந்த நாள் வரை கர்த்தர் சந்திக்கிறார். இந்த லைவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செலவு, இந்த கரண்ட்டுக்கு என்ன செலவு, இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு என்ன செலவு, இந்த எடிட்டிங் எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தர் செய்கிறார். மனுஷன் மறந்தாலும் கர்த்தர் மறக்காமல் செய்கிறார். வாக்கு தத்துவம் செய்தவர்கள் வாக்கு மாறி போவார்கள், உன்னை அழைத்தவர் மாறாதவர். Hallelujah. The God that called you, He never changes. I've seen people with a lot of plastic smiles. போலியான சிரிப்போட எத்தனை மக்களை நான் லைஃப்பில் கண்டிருக்கேன் தெரியுமா? A plastic smile. You do as well, I'm telling you. Because I'm telling you, today is the greatest lesson for your ministry. Look at Elijah. The transition goes from Elijah to Elisha. The power transfers. He said, I'm ready for the ministry. And he killed his own oxen. And the yoke, he burnt, cooked, had a feast and said, Mommy and Daddy, I'm going for ministry, which is more richer than what we are doing now. Hallelujah. அவருடைய ஊழியத்தை செய்கிற நாங்கள் சாதனாக்கள் இல்லைப்பா, ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும். Hallelujah. Amen. Amen. I'm telling you. Today this subject is totally different.
mainly for the ministers, mainly for the people who do ministry. Any ministry. Don't think ministry means platform. Ministry means platform. It is not platform. Platform not for everyone. Platform for certain people, some people under the platform, to hold the platform strong. I preached once in a church. You are the pillars of the church. The people who come into the church, they are not the members of the church, they are the pillars of the church. If they think member, வந்து பில்லரில் சாஞ்சிட்டு தூங்கிட்டு போவாங்க. அப்படியே பில்லர் தூங்கிட்டு போவாங்க. யாராவது பில்லர் இருக்கணும். No, God called you as a pillar of the church. You need to hold the roof of the church. You need to hold the platform of the church. You are a supportive of the church. Make sure you sow your seed on the right word. That is the most important. Sometime, if you promise something, if you don't do it on the right word, then the problem starts for you. பொருத்தனை செய்யலாட்டி கர்த்தர் கேட்கவே மாட்டார். பொருத்தனை செஞ்சா கர்த்தர் கேட்பார். He will ask. Once you give an oath to God, I will do it every week. And if you don't do it, God will ask question. Where is thy word? What did you say to my son? I am his son. When somebody promised to me, if they're failure, I don't care because my dad will look after. It is not my problem. உதாரணத்துக்கு என் பிள்ளையே பகுத்துட்டு பிள்ளை ஏமாத்திடுறான், ஏதோ ஒரு வண்டியை பிடிங்கிடுறான். ஆஸ் அ ஃபாதராக என் பிள்ளைக்காக நான் போய் அடித்து வாங்கிட்டு வந்து தருவேன். அதே தான் என் கர்த்தர் செய்வார். As a father, he will look after me. Elijah was ready to go behind Elisha was ready to go behind Elijah because he knows the anointing came through mantle. அவன் போட்ட துண்டில் வந்த அபிஷேகத்தை அவன் உணர்ந்தவனாக இருந்தான். உணர்ந்தவனாக இருந்தவனே, ஆஹா, இதுவரை கண்ட செல்வம் அல்லடா இது. 12 ஏடு மாடுகள் நத்திங். 24 oxen is nothing. 12 yokes is nothing. What is my wealth is nothing. That anointing is which is immeasurable, precious anointing. Oh Rabba Shakala Boti Rabba. Kattar, Pastor Jairaj Paul, God bless you, my dear brother. Thanks for joining. If God calls you, God is the provider. So, Elijah called Elisha and said, உனக்கு நான் செய்ததை நினைத்துக்கொள். The anointing that gave it to you, remember that. Same thing God says to you. The anointing He gave it to you, remember that. The beginning of your salvation. ஆதியில் ரட்சிக்கப்பட்ட அல்லவா, அப்போது ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்தார் அல்லவா, அதை நினைச்சுக்கோ. People forget that anointing. தங்கள் வாழ்க்கையில் ஆரம்ப காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரட்சிப்புடைய அபிஷேகத்தை மக்கள் மறந்து விட்டார்கள். That is why they gone lost. Once you forget the anointing, you gone lost. Elisha said, I'm ready. He had a feast. எல்லாரும் சாப்பிட்ட பிறகு நான் போயிட்டு வரேன், எலியாக்கு பின்னாடி நான் போயிட்டு வரேன், சந்தோஷமாக கிளம்பி போகிறான். சந்தோஷமாக கிளம்பி போகிறான். அதனால தான் அவனுக்கு ரெட்டிப்பான அபிஷேகம். தட் இஸ் வை ஆரம்பத்திலையும் துண்டு, முடிவிலையும் துண்டில் தான் அவனுக்கு அபிஷேகம். தட் இஸ் a sign. A mantle is a sign of his ministry. Same thing when Elijah was separated by the fire, Elisha got a mantle from Elisha. Fire in even the final journey. கடைசியாக முடியும்போது கூட அந்த துண்டை போட்டு தான் எலிசா போட்டு போகிறான், எலியா போட்டு போகிறான். எலிஷா, டேக் இட், கேரி ஆன் த மினிஸ்ட்ரி. வாவ் வாவ். அல்ல ரூபா ஷக்கா தாரா போ.
If God calls you God, problem. If God calls you, God is the provider. If God calls Abraham to the mountain, and God is the provider of the lamb. If God called Israel to the wilderness, and God is the provider of the water, and God is the provider of the food. அவர்கள் கேட்டபோது மன்னா இறங்கியது, பறவைகள் பறந்த பறவை தரையில் வந்து விழுந்தது. உண்டுவில் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, guns ஒண்ணும் இல்லை, no guns, nothing. The bird just fell down on the floor, said, eat me, eat me. That's a sacrifice. Sacrifice. அவர்கள் பசிக்காக அன்று அந்த பறவை விழுந்தது, பாவத்துக்காக என் தேவன் விழுந்தார். வாவ். அண்ட் அவள் வயிற்று பசிக்காக பறவை விழுந்தது, ஆனால் இன்று பாவத்துக்காக தேவன் அங்கிருந்து விழுந்து பலியானார் இந்த பிள்ளைகளுக்காக. Deepali Alpha, God bless you. Anna Hema, God bless you. Oh Rabashika Tarabona Shanda Raboti Rakaraba. Hallelujah. Thank you, Pastor Jairaj Paul. God bless you. God came down for the reason to wash our blood, wash our sins through the blood of Christ. If God called Israel from Egyptian to wilderness, and God is the provider for the food, water, everything, non-veg, எல்லாம் இருக்கு. உடுப்பி ஹோட்டலில் இருந்து முன்னாடி விலாசிலிருந்து எல்லாம் வனாந்தத்தில் இருக்கு. கத்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. ஊழியத்தில் தான் சொல்கிறேன், இஃப் காட் கால்ட் யூ, go with a smiley face. Never ever see people. People will cheat you all the time. Cheating comes in different shapes and sizes. ஏமாற்றங்கள் பலவித கோணங்களில் வருகிறது. ஏமாற்றுவார்கள். கடைசி வரை கூட இருப்பேன் சொல்வார்கள், இல்லாமல் போவார்கள். சொன்னவர்கள் என் கூட இருந்து சொன்னவர்களாம் இல்லை, எனக்கு இல்லை. நிறைய பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் என் லைஃப்பில். ஐ லேர்ன் ஸோ மச் இன் த மினிஸ்ட்ரி. பட் because my focus is not on them, that is why I can keep on walking, keep on running. That is the reason I'm keep on running. Hallelujah. Asha Karnagaran, God bless you, ma. When God calls you, you will keep on running. Keep your focus on God, not on the people. Your job is to preach the word of God diligently, perfectly, anointedly. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேர்த்தியாக, அழகாக, அபிஷேகத்தோடு சொல்ல வேண்டியதான் எங்களுடைய கடமை. That is you and me have to do this. That's it. Just word of God. Then that breaks the people's heart. கொடுக்காத காக்காவையும் கொடுக்க வைக்கும் ஊழியம். கொடுக்காத காக்காவையும் கொடுக்க வைக்கும் தான் ஊழியம். Even the close-fisted will open the hands for you. பிசுனாரிகளும் கையை திறப்பார்கள் உன் ஊழியத்திற்காக. If God calls you, if the word is right on you, if you speak the right word. Elisha did it like that. And Elisha just walked like that because he know the anointing of Elisha. First time meeting. He must have heard Elijah, but first time meeting. சாப்பாத்தின் குமாரன் எலிசா இருக்கிறான், போ அவனை உன் இடத்துல ரெடி பண்ணு. Go and make him in your place, make him in your room. And he did it. And he said, I'm ready, I'm following you. Are you ready to follow Jesus Christ today? Wherever you are, submit yourself. Close your eyes. Submit yourself. Say, Jesus, I'm ready. All these years I didn't know this. Today, I surrender myself. Use me according to thy will. உம்முடைய சித்தத்தின்படி என்னை பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தத்தை பயன்படுத்துங்க.
Beulah Ziba, God bless you. God bless you. Hallelujah. Thank you. Sumadi Esther, God bless you, ma. Thank you. Are you ready to follow Jesus Christ today? Surrender yourself like Elisha. Not like Elisha. எலிசாவை போல உங்களை பணம் காசுக்கு எல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணாதையா. கர்த்தர் அழைத்தால் ரெடியாக இருங்க போகிறதுக்கு. Like me. When God called me 2016 from the movies, I threw the movie totally. இல்லாண்டவரே நடிச்சுக்கிட்டே ஊழியம் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் பிடிக்காதுப்பா, அதெல்லாம் வேகாது. நிறைய பேர் செய்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை, அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. You need to come fully to God. இனி பாவம் செய்யாது. இனி பாவம் செய்யாது. ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆண்டவரே, என்னை உமக்காய் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே, என்னை நடத்துங்கப்பா. அப்பா, உம்மை பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை. திருப்பாதம், உம்மை பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை. Hallelujah. If Pastor, please pray to me and my family. Ogit Ganesha, God bless you. Sister, God bless your family. And God will protect your family. Amen. Soloma. எப்பா இயேசுவே, என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இதுவரை என்னை முழுசா ஒப்பு கொடுக்கல. Today I surrender myself 100%. Use me like Elisha. Like Elisha said, I'm ready to come with you. After giving kiss to my father, mother, final goodbye, say, mother, father, I'm going to do ministry. And he had a wonderful feast. And he walking by the Elisha. எலியாவின் பின் எலிசா ஊழியம் செய்ய புறப்பட்டான். பெரிய பணக்காரன் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு உதவியாலாம் போறான். உன் செல்வம், உன் பணமெல்லாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக குப்பைக்கு சமம். அவன் எலிஷாவின் ஊழியத்தை பெருசாக எண்ணினான். எலியாவுடைய ஊழியத்தை எலிசா பெருசாக எண்ணினான். அதனால எல்லாம் தூக்கி போட்டான். அதனால கர்த்தர் கனப்படுத்தினார் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தோட. ஹல்லேலூயா. பாடுவோமா? உம்மை ஊக்கமாய் நோக்கி பார்த்தே, உண்மையாய் வெட்கம் அடையே. உம்மை ஊக்கமாய் நோக்கி பார்த்தே, உண்மையாய் வெட்கம் அடையே. தமது முக பிரகாசம் தினமும் என்னில் வீசிடுதே. தமது முக பிரகாசம் தினமும் என்னில் வீசிடுதே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தே. ஓர பாபா பஷிகலபா வைநீரை இயேசுவே. தாமதன்பை கண்டடைந்தே. தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தே. தேவ சமூகத்திலே. கமல்னி, Jeremiah, God bless you. Once you surrendered, all your enemies will run away. உன்னை ஏமாற்றினவர்கள்
எல்லாரும் ஓடுவாங்க, தலை தெறிக்க ஓடுவாங்க. சத்துரு தலை கவிழ்ந்தோட நித்தமும் கிரியை செய்திடும். சத்துரு தலை கவிழ்ந்தோட நித்தமும் கிரியை செய்திடும். என்னை தேற்றிடும் அடையாளம் இயேசுவே இன்று காட்டிடுமே. என்னை தேற்றிடும் அடையாளம் இயேசுவே இன்று காட்டிடுமே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நீரை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. Deva Susan, God bless you. Josvana Rawat, God bless you. There are people joined today. I bless each and every one in the mighty name of Jesus. It is good to be in the presence of the Lord. Whether it is sorrow or happy, it doesn't matter. The presence of God is a solution. கர்த்தருடைய சமூகம் ஒன்றே அதற்கு தீர்வு. இன்று எலிசா அர்ப்பணிப்பு ரொம்ப விலையை பெற்றது. வசதியானவன் எலியா அழைத்த போது, துண்டு போட்டு அழைத்த போது அதன் வல்லமை உணர்ந்தவனாய் அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து சென்றான். அதே எலிஷா கடைசியாக துண்டு போட்டு ரெட்டிப்பான வல்லமை கொடுத்துட்டு போனான். If God calls you, God is the provider. There's a purpose in your life. You are in this world. You are into this world. There's a purpose. No one is in this world without purpose. ஒருவரும் வெட்டியாக இந்த உலகத்துக்கு வரல. ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக தான் கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார், உன்னை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார். அதை உணர்ந்தால் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம், இல்லை என்றால் you are waste of space. Waste of space. Find it and give it to your God completely, and God is ready to bless you. Hallelujah. Oh Rabba Shakala Botharabo Nikaraba. It is wonderful to be in the presence of God every day. I'll see you tomorrow at 12 o'clock Instagram. Please join me. Today we talked about Trinity. Unfortunately, that video is not recorded. I don't know why. Sometimes it happens. It deletes itself. We talked about Trinity wonderfully. Wonderful explanation. Easy way of understanding Trinity. Tomorrow I'm there as well at 12 o'clock UK time. Indian time 4:30, 7 o'clock Malaysian time, and Europe is 1 o'clock. 3 o'clock it's Oman time. Pastor.Aaron Daniel. I'll be there at Instagram, and 3 o'clock I'll come back again with the different about Elisha or something. We're going to see this Bible until lockdown. God has given a precious time. God has given a lot of time to be in His presence. Let us use it in a good way. I bless you each and every one. Papa, the பார்த்து கொண்டு தேவ ஜனங்களை ஜெபிக்கிறேன். தேவையோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் வீட்டின் காரியங்களை. அப்பா, இதோ இவர்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுத்துருக்கீங்க. ஆசீர்வதிங்க. சகல சம்பூர்த்தினாலும் ஆசீர்வதிங்க.
touch you in the name of Jesus. All the sickness, all the infirmities, all the problem disappear in the name of Jesus. Bless them in abundance. God, be with them. Let them know that you are the provider. You are the source. You are everything. God is everything and God is the source. Stick onto God's, cling onto God. God will bless you in abundance. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Marcel R. Rajesh, God bless you. Thank you. Thank you. Suma Matthew. Amma, God bless you. And Rekha, Ragini Batman, Nathan Rai, Jostana, Satish, Punitavadi, Pramila, Vijay Kumar, and Hazel John, and so much. Beulah, Sheba. I bless each and every one. I bless each and every one. Take care. Have a safe journey around the world. Don't go out if there is no anything to do. Please stay home. Corona is outside. Christ is inside. Watch it. Be with Christ. God bless you. God, people say amen. And you are not alone. You are alone with Almighty God. You are not alone. You are alone with Almighty God. You can catch me